Good morning, everybody. Now we are studying the art of living without food by evolution yogic method for self exploration and self relaxation, etc. etc. We are living lot of people in the world. We meet many problem daily. We meet many problem in our daily life. But the very important problem is sickness problem. We eat lot of food daily. Daily we eat lot of food. Many times eating. Morning to evening many times. 7 o'clock one meal, 10 o'clock one meal, 12 o'clock one meal, 3 o'clock one meal, 4 o'clock one meal, and 6 o'clock one meal, 8 o'clock one meal. More than 12, more than over. We consume more than 12 meal over the 12 meal. That's all. I can't fluent in English. I don't know English, but I can try to explain the evolution process. The balance amount of the evolution process is gastric juice. The Thiruvallur says 2000 years ago, he says in 942, medicine concept number 95, title name is medicine, and article name is let water be your diet and you no medicine. Let water be your diet and you need no medicine. Let water be your diet and you need no medicine. 942 தமிழ்ல மருந்தென வேண்டாமம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போற்றி நின். மருந்தென வேண்டாம் யாக்கைக்கு, not necessity the medicine, not necessary, not need for medicine to the clean body. That means அதாவது உடம்புக்கு மருந்து தேவையில்லை, அது நமக்கு புரியுது. We can understand first line, we can understand the first line, but the second line is very very important line. அருந்தியது அற்றது போற்றி யுனின். நாம் அருந்தினால் அது அற்று போவது என்ன? இது ஆங்கிலத்தில் சொல்வது மிக மிக கடினம். எல்லா பொருளுமே any material inject the poison into the any medicine, any food, any medicine, any toxin, any herbal, any globules, any herbals inject the poison into the blood. This is also everybody known this system. That's all. But Thiruvallur says which material not inject the poison into the blood. That's all. Thiruvallur says only the pure water does not inject. The pure water does not inject any poison into the blood. That's all. That means let water be your diet. Let water be your diet and you need no medicine. 2000 years ago, the Thiruvallur, the great scientist, the great doctor, the great social scientist, Thiruvallur says this concept. This concept invented by the scientific equation. This concept, after 2000 years, he invented the project at 55 years old. At 55 years. A scientist, my guru scientist name is Venkatesan from Tanjavur, now Thiruvallur, Mannargudi taluk. He invented this technology at the 55th years of the world, and he practiced how to go to the practice and invented the science, water science with rational fasting. Understand? With rational fasting. With rational fasting,
and a mucusless diet healing system. Mucusless dialing system and rational fasting. The doctor says um, the naturopathy German doctor says cleaning everybody should more knowledge. Everybody should have more knowledge. Everybody should have more knowledge for cleaning before cleaning. Who cleaning the body? Who interested in cleaning body? Who interested in the cleaning body? Who interested in the cleaning body for cleaning body? Before everybody should have been known the more knowledge for the cleaning technology. Understand? Fasting require much more knowledge than the average health seeker. Fasting require much more knowledge than the average health seeker considers necessary. முக்கியமாக நெசசரின்னு முக்கியமாக. ஆக சாதாரண ஆரோக்கியத்தை எதிர்பார்ப்பவர்களை காட்டிலும் இந்த தூய்மை செய்கின்ற ஃபாஸ்டிங் இருக்கு இல்லையா, அவங்களுக்கு கூர்ந்த அறிவு வேண்டும்ங்கிறாரு. சொல்றது யாரு? ஜெர்மனி டாக்டர் சொல்றார். ஆக எப்பொருள் யார் யாரை கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு. டு கிராப் த ட்ரூத் ஃப்ரம் எவ்ரிவேர் ஃப்ரம் எவ்ரி ஒன் இஸ் விஸ்டம் ஃபேர். அப்படின்னா மருந்தென வேண்டாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்ற போட்டி என்ன? இது வெங்கடேசன் என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாமா? அதாவது 2000 ஆண்டுகளாகவே ஆழ்ந்த நோக்கு மறந்த காரணத்தினால், நாம் தவறாகவே பொருள் கொண்டது காரணத்தினால் மிகப்பெரிய ஆரோக்கியத்தை நாம் இழந்து விட்டோம். நாம் நமக்கான தேவையை, நமக்கான கண்டுபிடிப்பை நாமே கண்டுபிடித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை அறியாமல் செய்த தவறாக பொருள் கொண்டதன் காரணத்துக்காக நாம் கிட்டத்தட்ட 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக கிடைக்க வேண்டிய ஆரோக்கியத்தை இப்பொழுது நாம் கிடைத்திருக்கிறோம். அருந்துவதும் பின் அற்றுப்போவது என்ன? அதை பற்றி பேசலாமா? வெங்கடேசன்கிற மாபெரும் விஞ்ஞானி திருக்குறளுக்கான உண்மை பொருளை 7 ஆண்டுகள் ஆய்வு செய்து கண்டுபிடித்தார். அதாவது ஒரு 2-3 குறளை ஆய்வு செய்ததற்கு 7 ஆண்டுகள் ஆகியிருக்கிறது. ஏன்னா உணவில்லாமல் வாழும் கலை என்பது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், அது உயிரோடு மனதோடும் தொடர்புடையது. அது பரிணாம அறிவியலோடு தொடர்புடையது. பரிணாம அறிவியல் நமக்கு இடைஞ்சலாக இருப்பது பசியும் ருசியும் தான். ஆக அந்த பசியும் ருசியை நம் சரியான வழிகாட்டுதல் மூலமாக, அதற்கு மீடியம் என்பது அதுக்கு தண்ணீர் தான். தூய தண்ணீரை வைத்து தான் முதலில் நீ பசி தாகத்தை கட்டுப்படுத்தி பழக வேண்டும். பசி தாகத்தை கட்டுப்படுத்தி பழகின்ற பொழுது உள்ளே சேர்ந்து விட்ட விஷங்கள் இரத்தத்தை சிறுநீர் மூலமாகவும் மலத்தின் மூலமாக வெளியேறும். The old toxin means old medicine, starch, fat, etc. get deposited on the alimentary control. Get deposited அல்லது get accumulated ன்னு வச்சுக்கலாம். Deposited or either deposited or accumulated. That's all. That poison slowly builds up and kill him. This poison should be get down by the cooked vegetable to expel the toxin to the large colon from the through large colon. That's all. ஆக இது என்ன சொல்றான்னு பார்ப்போம். அட்டாங்க யோகம் அது பரிணாம சித்தாந்தத்தோடு பொருத்தி பேசணும். அதான் விஷயமே. ஆக இந்த புத்தகத்தை வாங்கி நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா குறைந்த ஒரு ஆலோசனை கட்டணத்தில் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரதுக்கு முயற்சி பண்ணுறேன். குறைந்த ஆலோசனை கட்டணத்தில் சொல்லித்தரதுக்கு முயற்சி பண்ணுறேன். உங்கள் ஆரோக்கியத்தை பெறுவதற்கு பல லட்சங்கள் தேவையில்லை. இதை கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா பல லட்சங்கள் மிச்சமாகும். நீங்கள் விருப்பப்படி மரணம் அடையலாம். நோயில் மரணம் அடைவது ஒரு இயற்கை முறை. நோயில் மரணம் அடைவது ஒரு வகையான தீய இயற்கை முறை. விருப்பத்தில் மரணம் அடைவது ஒரு வகையான இயற்கை முறை. இதுதான் 2 தன்மை இருக்கு. மரணத்தை இப்படித்தான் நம் சொந்த கையில் வைக்கிறது மரணம். அதனுடைய அந்த சொந்த கையில் யார் மரணம் வச்சு கொள்றாங்களோ அவங்க உடல் வேதியியல் மாற்றத்துக்கு மாறி இந்த அனிமா, லகிமா, மகிமா, பிராக்தி, பிரகாமியம், ஈசத்துவம், வசித்துவம்னு சொல்றீங்க இல்லையா, அதை நோக்கி இது நகரும். அதற்கு இந்த பரிணாம அறிவியல்லையே இந்த உடம்பு நம்ம சயின்ஸ் இருக்கு. நமக்கு தேவையான சக்தியாக இது உடம்பை நடமாடும் தாவரத்திலிருந்து எடுத்து நடமாடும் தாவரத்தை போல வாழ்ந்து நமக்கான சக்தியை அது தானே தயாரித்து கொள்கிறதை நீ யாரும் சொல்லலை. ஆக பரிமேலளவு செய்த அந்த தப்பை நாம் மீண்டும் செய்ய முடியாது. ஆகினால திருக்குறள் உண்மை பொருள் இதுதான். தன்னுடைய 7 ஆண்டு ஆய்வு செய்து ஒரு 55வது வயதில் உணர்ந்துகிறார். அவருக்கு வயது 80, ஆனால் புரிந்து கொண்டதே 55வது வயதில். அதற்கப்புறம் ஆராய்ச்சி பண்றார் உண்மையாங்கிறது. ஆக நாம் மிகவும் பழமையான காலத்தால் நிலைத்த நூல்களை மட்டுமே பின்பற்றுகிறோம். இடைக்காலத்தில் இருந்த நூல்கள் அல்ல. திருவள்ளுவர் தவத்திற்கு 2 வரிகளில் மிக அருமையான டெஃபினேஷன் கொடுத்திருக்கிறார். முதல்ல தவம்னு என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும்.
தவம்னு 261 அதான் தவம். சரிங்களா? 261 உற்றநோய் நோன்றல் உயிருக்கு ஊர்கன் செய்யாம அற்றைய தவத்திற்கு உரு. இதன் உண்மையான பொருள் பிறவிலே ஏற்பட்ட பசி என்ற நோயை வெல்லுதலும் எந்த உயிர்களுக்கும் தீங்கும் செய்யாது இருப்பதும் ஆகும். அதாவது இதன் உண்மையான பொருள் பிறவிலே ஏற்பட்ட பசி என்ற நோயை வெல்லுதலும் எந்த உயிர்களுக்கும் தீங்கு செய்யாமல் இருப்பது தவமாகும். பசி என்ற நோயை வெல்லுதலும் எந்த உயிர்களுக்கும் தீங்கும் செய்யாததே தவமாகும்னு சொன்னத இது யாரும் பேசுறது இல்ல. சரியா? ஆக இந்த திருவள்ளுவர் எழுதிட்டு போய் 2000 ஆண்டு ஆச்சு. இப்ப இந்த புத்தகம் வந்து 30 ஆண்டு ஆச்சு. இதை வாங்கி படித்து உண்மையை பேசுங்க எல்லாருமே. இது சரியா தவறாங்கிறத இப்படி ஒரு பொருள் இருக்குன்னு சொன்னா தானே உலகத்துக்கு தெரியும். இதை வாங்கி படுத்துக்கிற அத்தனை பேருமே படித்து விட்டு இதை உண்மை பொருள் மறைப்பதன் நோக்கம் என்ன? தான் அறிவாளி என்பதை விட இந்த புத்தகத்தை நான் படித்தேன் இப்படியும் விளக்கம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்வதா உண்மை. அதான் எப்பொருள் யார் யாரை கேட்படும் உங்கள் சொந்த கருத்தையும் சொல்லலாம். ஆக இப்போ நடமாடுகின்ற பொழுது இப்போ 2022 இந்த புத்தகம் வந்தாச்சு. இந்த புத்தகம் வந்து 25 26 ஆண்டு ஆயிடுச்சு. இப்போ உங்க கையில் இது கிடைச்சிருக்கலாம். ஏற்கனவே பல நூல்களை படிச்சிருப்பீங்க. அதையும் படித்து பார்த்தேன், இதையும் படித்து பார்த்தேன். என்ற அறிக்கையிட்டபடி இதுதான் சரி என்று மக்களுடைய தீர்ப்புக்கு விட்டுவிட வேண்டும். அதுதான் ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் நோக்கம் இருக்குது தவிர எதையோ மறைத்தெல்லாம் பேசுவதில் இயற்கையாக இருக்க முடியாது. மறைத்து பேசினால் நீங்கள் இயற்கைக்கு எதிரானவர்கள் தான் புரிந்து கொள்ள முடியும். நீங்க சரியா தவிர மக்கள் நான் இது சொல்வது நீங்க யாரும் ஏற்றுக்கணும் அவசியம் இல்லை. திருவள்ளுவர் சொல்றாரு, எப்பொருள் யார் யாரை கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது இதுவே. யார் சொன்னாலும் சரி கேட்டு நீங்கள் உங்கள் எது உண்மையின் பக்கம் நிற்க வேண்டும், எது அதிகமான நன்மை தருமோ அந்த பக்கம் நிற்கணும். அதாவது சென்ற விடத்தான் செலவிடா தீது ஒரி நன்றின்பால் உய்ப்பதெரியும்பாரு. சென்ற விடத்துல எல்லாம் அந்த மனதை செலவிட முடியாது. தீமையை தள்ளி வைத்து அதாவது சென்ற விடத்தான் செலவிடா தீது ஒரி தீதுகளை தள்ளி வைத்து தீமைகளை தள்ளி வைத்து நன்மை எதில் அதிகமாக இருக்கிறதோ அதன்பால் நிற்க வேண்டும்ங்கிறாரு. ஆக சென்ற விடத்தான் செலவிடா தீது ஒருகி நன்றின்பால் உய்ப்பதறிவு என்று சொன்னால் ஆக எப்பொருள் யார்வேர் கேட்படும் அவர்கள் வெளியே சொல்லக்கூடிய அறிவை வெளியறிவாக வைத்துக் கொண்டு அதை உள்ளே கொண்டு சென்று யார் அதிகமாக நன்மை சொல்கிறார்கள், யாருடைய கருத்து தீமையாக இருக்கிறது என்றெல்லாம் புரிந்து பார்த்து தீமையை தள்ளி வைத்து நல்லதின் பக்கம் சென்று மேன்மை அடைய வேண்டும் என்றுதான் திருக்குறள் சொல்லுகிறது. சரிங்களா? இது உண்மை பொருள் பிறவிலே ஏற்பட்ட பசியாகும். குற்ற என்ற சொல்லுக்கு ஏற்பட்ட என்பது பொருள். குழந்தை பசியோடு பிறக்கிறது. அந்த குழந்தைக்கு பிறக்கும் பொழுது 5 அறிவு தான் இருக்கிறது. பின்பு 6வது அறிவு வளர்ச்சி அடைகிறது. நாம் எல்லோரும் வெஜிடேரியன் தான், சந்தேகமே இல்லை. பிற்பாடுதான் நாம் மாற முடியும் என்பதை திருவள்ளுவரை கூறுகிறார். பிறக்கிறபல ரசைவம் தான், பிற்பாடுதான் மாற முடியும் என்று நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதற்கு ஒரு உதாரணம், தண்டாயுதம் சூலமும் விலத்தாக்கி உன்னை திண்டாட வெட்டியை வீழ்த்திடுவேன், செந்தில் வேலனுக்கு தொண்டாகிய என் அவிரோத ஞான சுடர்வால் கண்டாயட அந்தகா வந்துவார் சற்றன் கை கெட்டவேன்னு ஒரு பாடல் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா அருகதி பாடல் மாதிரி தெரியும். என்பது யமனை எதிர்த்து ஒரு புலவர் பாடிய பழம்பாடல். இதில் அவிரோத ஞானம் என்ற வார்த்தை வருகிறது. அதன் பொருள் எந்த உயிர் மீதும் விரோதம் பாராட்டாத அறிவு என்பதாகும். இந்த தொடர் உயிருக்கு ஊர்கன் செய்யாமை என்ற சொற்களோடு ஒத்துப்போகிறது. உயிருக்கு ஊர்கன் செய்யாமை என்றாலும் அவிரோத ஞான சுடர்வால் என்று சொன்னாலும் ஒண்ணுதான். விரோதம் அவிரோதம். விரோதம்னா தீமை, அவிரோதம் நன்மை. எந்த அவிரோதம், அதாவது எங்கிட்ட வந்து அவிரோதம் என்கிற ஒரு வாள் இருக்கிறது. அவிரோதம் என்ற ஒரு சொல்லை பயன்படுத்தியிருக்கிறார். அவிரோதம் என்ற சொல்லை பயன்படுத்தி இருக்கிறார். அவிரோதம் என்று சொன்னால் பிற உயிர்களை கொலை செய்யாத ஒரு கருவி, பிற உயிர்கள் மேல் அன்பு செலுத்துகின்ற கருவி என்னிடம் இருக்கிறது. இதுதான் அந்த திருக்குறளோட ஒத்துப்போகிறது. இங்கதான் திருவள்ளுவர் இறுதியானவர் அல்ல, திருவள்ளுவர் சொல்ற மாதிரி வேற யாரும் சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப நமக்கு இந்த பழம்பாடல் சொல்லுகிறது, தண்டாயுதமும் சூலமும் விழத்தாக்கி உன்னை திண்டாட வெட்டியை வீழ்த்திடுவேன், செந்தில் வேலனுக்கு தொண்டாகிய என் அவிரோத ஞான சுடர்வால் கண்டாயட அந்தகா வந்து வார் சற்று என் கை கெட்டவே. எமனே நீ வந்து பாரு. செந்தில் வேலனுக்கு தொண்டு செய்கின்ற அன்புங்கிற அந்த அவிரோத ஞானம்ங்கிற ஒரு சுடர் வாள் கிட்ட இருக்கிறது. எமனிடம் வர முடியுமா? வந்தால் உன்னுடைய வெட்டி வீழ்த்து விடுவேன் என்று அந்த பழம்பாடல் சொல்லுகிறது. என்பது யமனை எதிர்த்து ஒரு புலவர், யமனே யமன் அர்த்தம், சாவுன்னு அர்த்தம். அதை எடுத்து பாடுகின்ற பழைய பாடல். இதில் அவிரோத ஞானம் என்ற வார்த்தை வருகிறது. அதன் பொருள் எந்த உயிர் மீதும் விரோதம் பாராட்டாத அறிவு என்பதாகும். இந்த தொடர் உயிருக்கு ஊர்கன் செய்யாமை என்ற சொற்களோடு ஒத்தி இருப்பது கவனத்திற்குரியது. மிகவும் சரி. எப்படி பசியை வெல்வது அதை சொல்லு.
பசியை வெல்றதுக்கு வழி சொல்லாம நீ உணவை பத்தி பேசிட்டு இருக்கிறீங்க. உணவு நம்ம பிச்சை தான் எடுத்துட்டு இருக்கிறோம். உணவுக்காக அனைவரும் நீங்க பிச்சை எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிறோம். நீங்க மரத்தில் ஏறி பழம் பறித்தாலும் நீங்க அது பிற உயிரினுக்காக தவிர 7ஆம் அறிவு பெற்ற மனிதனுக்கு அது தேவையில்லை என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பிறக்கிறப்ப ஒரு குழந்தை 5 அறிவு தான், பிறகு 6ஆம் அறிவு வளர்கின்றது. 7ஆம் அறிவு என்பது இயற்கை சக்தியில் வாழ்கின்ற அண்டவெளியோடு தொடர்பு வாழ்கின்ற நிலை வருகின்ற பொழுது அது 15 வயசை தாண்டி விடுகிறது. 15 வயசை தாண்டுகின்ற பொழுது அது 7ஆம் அறிவு பெறுகின்ற உயராக மாறிவிடுகிறது. அப்ப அந்த குழந்தைக்கோ வளர்ச்சிக்கோ இது தேவையில்லை. இந்த இயற்கை உணவுகள் அண்டப்பாதை சுத்தம் செய்கின்ற இயற்கை உணவுகள் தேவையில்லை என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்ப 15 வயது வரைக்கும் ஒரு குழந்தைக்கு இயற்கை உணவு என்கின்ற பழங்கள் தேவை. குறைஞ்சபட்சம் காய்கறிகள் அல்லது குறைஞ்சபட்சம் கீரைகளையாவது வேக வைத்து அவங்க அன்னப்பாதையை தூய்மை செய்து கொண்டே வர வேண்டும். அது 15 வயசுல அது மறுமலர்ச்சி அடையும் என்பது பரிணாம உண்மை. நீங்கள் 1 வயதில் ஒரு குழந்தை பெற முடியாது, 2 வயதில் முடியாது. ஒரு 25 வயசு இன்னைக்கு அரசாங்கம் என்ன சொல்லுது, 22 வயசு ஆனா தான் அவன் தகுதி உடையவன் என்று அரசாங்கம் அறிவிக்கிறது. புரியுதுங்களா? ஆனால் இயற்கை 15 வயசில் தன் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும். அப்பவே அவன் மேல்நிலைக்கு போறான்னு அர்த்தம். அப்பதான் அவனுக்கு பெரிய மனிதன் சொல்வது, பெரிய மகள் என்றும் பெரிய மனிதன் என்றும் அவனுக்கு இதெல்லாம் சில செய்திகளை சடங்கு சம்பிரதாயம் செய்யறதெல்லாம் காரணம் அதுதான். அவன் தனித்து இயங்கும் தன்மை உடையவன் என்பதுதான் அதுக்கு பொருள். சரி, மிகுனும் குறையினும் நோய் செய்யும் நூலோர் வழிமுதலாய் எண்ணிய 3 இது மருந்து என்ற அதிகாரத்தில் என்ன அர்த்தம்? நண்பர் இந்த மருந்துங்கிற அதிகாரத்துல முதல் குரல் பார்த்தீங்கன்னா 941 மிகுனும் குறையினும் நோய் செய்யும் நூலோர் வழிமுதலாய் எண்ணிய 3 என்று சொன்னால் வயிற்றில் சுரக்கிற ஜீரநீர் என்று பொருள். அந்த ஜீரன வாதம் பித்தம் கபம் இது அதிகமா இருந்தாலும் ஆபத்து, குறைந்தால் இருந்தால் ஆபத்து என்று பொருள். அப்படின்னு நடத்தான். சுரக்காமல் இருந்தால், அது சுழியத்தில் இருந்தால், அது பூச்சியத்தில் இருந்தால், தமிழ்ல பூச்சி என்ற சொல் அருமையான சொல். பூச்சியம், பூச்சி வெட்டு, பூச்சி பிடிச்சிருப்பாங்க. இப்ப பூச்சியம் என்ற தமிழர்கள் கண்டுபிடித்த இந்த பூச்சிய சொல்லைத்தான் திருவள்ளுவர் சொல்லுகிறார். ஆக அது அமைதி நிலையில் இருக்க வேண்டும், சாந்த நிலையில் இருக்க வேண்டும். சாந்தம்ங்கிறது 9வது நிலை இல்லையா? தொல்காப்பியர் உடலுடைய அந்த நிலையை பார்த்தீங்கன்னா உடல் நிலையை பார்த்தீங்கன்னா 8 மெய்பாடுன்னு சொல்லுவார். நகை அழுகை இருவரல் மறுக்கை எச்சம் பெருமித மூவகை என்று அப்பால் சொல்லப்பட்ட அப்பால் 8 மெய்பாடு என்பன் சொல்லுவார். இங்க திருவள்ளுவர் ஜீரண நீரை சாந்தத்தில் வைத்துக் கொள்ள சொல்கிறார், அமைதியில் வைத்துக் கொள்ள சொல்கிறார். அந்த ஜீரண நீர் சுரந்தாலே மரணம் நிச்சயம் என்று பொருள். ஆக உணவை தின்பது என்பது வேறு, மனதிற்காக ஒரு பொருள் சுவையா இருந்தா தான் மனம் விரும்பும். புரியுதுங்களா? இனிப்போ புளிப்போ காரமோ கசப்போ ஏதோ ஒரு சுவை, சாராயமோ பீடியோ சிகரெட்டோ மனம் எது விரும்புகிறது சொன்னால் அதுக்கு அது பிடிக்கிறது. சாராயம் என்றால் அது மனம் அதுக்கு பிடித்து விட்டது, பீடி என்றால் அதுக்கு மனம் பிடித்து விட்டது, இட்லி என்றால் அதுக்கு மனம் பிடித்து விட்டது, சட்னி என்றால் அதுக்கு மனம் பிடித்து விட்டது, எலுமிச்சை ரசம் என்று சொன்னாலும் பிடித்து விட்டது, எலுமிச்சம்பழ தேநீர் என்றால் அது மனம் பிடித்து விட்டது, தேன் என்றால் மனம் பிடித்து விட்டது. மனம்தான் அதை பிரித்துக் கொண்டதை தவிர உடல் பிடித்துக் கொள்வதில்லை என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆகியனால நாம் சாப்பிடுகின்ற அனைத்து உணவுகளுமே மனதுக்கு தான் திருப்தியே தவிர அது ரத்தத்துக்கு கெடுதல். ரத்தத்தில் உள்ள செலுத்திட்டு தான் அது வெளியே போகுமே தவிர ரத்தத்தை கெடுத்து செயற்கை மரணத்தை உருவாக்கிட்டு தான் அந்த ஒரு பொருள் செல்லுமே தவிர இயற்கை மரணத்தை நோக்கி செல்லாது என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இயற்கை மரணம் என்பது உன் விருப்பத்தில் மரணம் அடைவதுதான் திருவள்ளுவர் சொல்வதை நீங்கள் மறந்துட்டீங்க. திருவள்ளுவர் எந்த பயிற்சி சொல்ல, மூச்சு பயிற்சி சொல்ல, தியானத்தை சொல்ற, ஆசனத்தில் எதுவுமே திருவள்ளுவர் சொல்லவே இல்லை. ஜீரணீரை நிறுத்தி பழகு, அதுக்கு தண்ணீரை மருந்தாக அருந்துன்னு சொல்லிட்டு போனார். அப்போ நண்பர்களே, நான் உங்களிடம் என்னிடம் 50 பைசாவும் இல்லை, 1 ரூபாயும் இல்லை என்று கூறுகிறேன் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். என்னிடம் பணமே இல்லை என்று பொருள். நீங்கள் கணக்கு போட்டு என்னிடம் 75 பைசா இருக்க வேண்டும் என்று கூறினால் அது நியாயம் அல்ல. எங்கிட்ட 1 ரூபாயும், எங்கிட்ட 1 பைசாவும் இல்லை, எங்கிட்ட 100 பைசாவும் இல்லைன்னு என்ன அர்த்தம்? எங்கிட்ட 50 பைசாவும் இல்லை, 100 பைசாவும் இல்லைன்னு அர்த்தம்? எங்கிட்ட பைசாவே இல்லைன்னு தான் அர்த்தம். 2 தடவை சொல்லிட்டேன்ல. 50 பைசாவும் இல்லை, 100 பைசாவும் இல்லை. நீங்கள் கணக்கு போட்டு பார்த்துட்டு எங்கிட்ட 35 பைசா இருக்குன்னு சொல்லலாமா, அல்லது 75 பைசா இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியாது இல்லையா? அப்போ இதைத்தான் உரையாசல் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஓரளவுக்கு சுரந்தால் எழுதிட்டு போயிட்டார். மிகுனும் குறையினும் நோய் செய்யும் நூலரும் பொழுது பரிமளகர் என்ன பண்ணார், ஆழ்ந்த நோக்கமாக இருந்த காரணத்தினால ஓரளவுக்கு சுரந்தாலும் இதை எழுதிட்டு போயிட்டார். இங்கே தான் 2000 ஆண்டே கிடைக்கணும். மிகப்பெரிய அறிவியல் நமக்கு கிடைக்க போகுது. இப்போ நான் உணவு பழக்கத்தை மாற்றி அமைத்து 25 வருஷத்துக்கு நான் மாற்றி அமைச்சேன். இப்போ 78 கிலோ இன்னைக்கு 58 கிலோ வந்துருச்சு. இப்போ எனக்கே சாவு வரவில்லை. ஒய் டெத் ஷுட் நாட் கம் டு த மை செல்ஃப், ஒய் the death should not come to myself. ஏன் மரணம் என்னை நோக்கி வரவில்லை? அங்கதான் விஷயமே இருக்கு. யார் ஒருவன் பசி தாகத்தில் கை வைக்கிறானோ, யார் பசி தாகத்தை புரிந்து கொண்டு இயற்கை சக்தியை புரிந்து கொண்டு அன்னப்பாதை தூய்மை செய்கின்றானோ, எப்படி இயற்கை அவனை கொள்ளும்? Why the nature should take the death?
ஷுட் டு டேக் த டேக் எப்படி எடுக்கும்? டேக் த டெத் எப்படி மரணத்தை அது எப்படிக்கும்? இயற்கை எடுக்க முடியுமா? எடுக்க வேண்டுமா? இயற்கை ஒரு நாளும் அன்னப்பாதையை சுத்தம் செய்யணும்னா மரணத்தை கையில் எடுக்காது என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இயற்கை டஸ் நாட் டேக் த டெத் ஃபார் த பியூர் பாடி. நேச்சர் டஸ் நாட் டு டேக் த டெத் டு த பியூர் பாடி. சுத்தமான உடலை கண்டு இயற்கை மரணத்தை கையில் எடுக்காது. இதுதான் விஷயமே. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நூலோர் வழிமுதலை எண்ணிய 3 என்ற சொற்களின் கருத்து வித்தியாசம் இல்லை. வாதம் பித்தம் சிலேத்தும் என்று ஜீரணநீரை குறிக்கும். மிகுனும் குறையும் நோய் செய்யும் என்று சொன்னால் சுரந்தாலே நோய் செய்யும் என்று பொருள். மிகுனும் குறையினும் நோய் செய்யும் நூலோர் என்று சொன்னாலே ஜீரணநீர் சுரந்தாலே நோய் நிச்சயம் என்று பொருள் என்பது பொருள். பரிமேலழகர் இந்த ஜீரணநீர்கள் ஓரளவுக்கு மேல் அல்லது ஓரளவுக்கு குறைந்து என்று தானாகவே சேர்த்து கொண்டார். அது தப்பு. யோகிகள் வேறு, உரையாசல் என்பது வேறு. சித்த வைத்தியத்தை எந்த யோகிகள் வந்து குகையில தியானம் பண்ணும் பொழுது இட்லி தோசையும் காலை வச்சு சாப்பிட்டுட்டா தியானம் பண்ணிட்டு இருந்தார். அப்படி பார்த்தா நீங்க அடிமைன்னு அர்த்தம். நீ ஆகாரத்திலிருந்து விடுதலை பெறாதவன் எப்படி உயிரை விடுதலை பெற முடியும்? ஆகாரத்திலிருந்து விடுதலை பெற்று பிறகு அன்னப்பத்தை தூய்மை செய்தால் தான் அவன் சொந்த விடுதலை பெற முடியுமே தவிர இல்லை என்றால் நோயில் தான். எவன் ஒருத்தன் ஆகாரம் திங்கிறானோ அவன் செயற்கையாகத்தான் இருந்தாக வேண்டும். அவன் இயற்கையில் இறக்கவே முடியாது. இதுதான் மெய்ப்பொருள். மெய்ப்பொருள் என்பது உயிரை விருப்பத்தில் விடுவது. அதுதான் விடுதல். There is a real freedom. This is artificial freedom. Sick death is artificial freedom என்று நீங்கள் அனைவரும் உணர வேண்டும் என்று நான் பணிவோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். சரியா? இதற்கு நீங்கள் எங்கே வேணாலும் நிரூபிக்கலாம். ஃபுட் இஸ் நாட் unnecessary and often damaging to the body. டாக்டர் அருணாச்சல டப்போ சொல்கிறாரு. நாசா சயின்டிஸ்ட்டு கூட 2002 ஹீரரத்ன மனைக் என்கிற ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் கூப்பிட்டு ஆராய்ச்சி செய்கின்ற பொழுது யுவர் பாடி இஸ் அண்டர் கோயிங் கிரானிக் அடாப்டேஷன் லேர்னிங் டு சர்வைவ் ஆன் வெரி ஃபியூ கேலரி as compared to 2000 கேலரி ஏ டே ரெக்கமெண்ட் ஃபார் நார்மல் பெரிஷன் மெலிங் த நியூரோ சயின்டிஸ்ட் அவங்க சொல்கிறாங்க. ஆக அந்த ஹீரரத்ன மனைக்கு கூட அவர் முக்தி அடைஞ்சிட்டார். இப்போ ஒரு போன வருஷம் நினைக்கிறேன் இல்லையா? அவர் வந்து என்ன பண்ணாங்க, பசிதாக்கத்தை கட்டுப்படுத்தி காமிச்சார். பசிதாக்கத்தை கட்டுப்படுத்தி குறைந்த உணவு, அவங்க நாசா விஞ்ஞானிகள் அவங்க குறைந்த உணவை கொடுத்தாங்க. அவங்களால நம்பவே முடியல. மிகுந்த உணவு சாப்பிட்றவங்க ஏற முடியல, இறங்க முடியல, படி ஏற முடியல, மலை ஏற முடியல, நடக்க முடியல. ஆனால் இவருடைய உடம்பு உடம்பு படையை கொண்டு விட்டது. என்ன படையிட்டு? அப்போ சக்தி எங்கேருந்து வருகிறது? உடம்பு படைக்கிடுச்சுன்னு சொல்கிறாங்க. 150ஆம் பக்கத்தில் இது இருக்குது. நாசா விஞ்ஞானிகள் ஆராய்ச்சி பண்ண. ஆக இது வந்து மனிதகுலம் தப்பித்து போக வேண்டும் என்பதற்காக வெங்கடேசன்ங்கிற விஞ்ஞானியால், ஒரு இயற்பியல் விஞ்ஞானி, ஒரு வேதியியல் விஞ்ஞானி, ஒரு உயிரியல் விஞ்ஞானி, பல கண்டுபிடித்தவர், 30க்கும் மேற்பட்ட கண்டுபிடித்தவர் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆக இதற்கு அடுத்து நீங்கள் கேட்க வேண்டிய கேள்வி, எப்படி ஜீரணை நிறுத்துவது? மருந்தென வேண்டாம். இங்கே தான் வர்றேன். இந்த 942 எல்லாரும் உளறிட்டு திரிகிறாங்க இல்லையா? அதுதான் இங்கே. நானும் உளறதாக வைத்துக் கொள்ளுவேன். இந்த புத்தகத்தை காட்டி பேசுங்க. இந்த புத்தகத்தை காட்டி யார் இந்த புத்தகத்தை அவங்க பழித்துட்டு உணர்ந்துட்டு யார் இந்த புத்தகத்தை காட்டி பேசலையோ அவங்க உண்மைக்கு மாறினவர் என்று பொருள். ஒரு 100 பேர் உரை எழுதியிருப்பான். 100 பேர் உரையும் சொல்லு. நீ 100 பேர் உரை எழுதியிருப்பாங்க இல்லையா? 100 பேர் உரையும் சொல்லு. யாருக்கு வேணுமோ அவங்க தேர்ந்தெடுத்துட்டு போகிறாங்க. ஏன் மறைக்கிறீங்க? நன்மையை பெற்றவங்க அத்தனை பேருமே மறைக்கக்கூடாது. மறைச்சிங்கன்னா நீங்கள் அது அப்போ அரைவரை என்ன கையவர்னு பேர் வள்ளுவர் சொல்கிறார். உங்களை கையவர்கள் என்று சொல்கிறார். அரைவரை என்ன கையவர் தாம் கேட்ட உய்த்து மறைக்கலாம்னு எழுதுவார். அரைவரை என்ன கையவர் கயமைத்தில் எழுதுவார். ஆக உண்மை உணர்ந்து கொண்டு எழுத வேண்டும். போய் பேசக்கூடாது. போய் பேசினீங்கன்னா இன்னும் 2000 ஆண்டு இந்த தமிழினம் தள்ளிட்டு போகும். ஏற்கனவே 2000 ஆண்டு இந்த தமிழினம் இழிவுபட்டு கேவலப்பட்டு சின்னாபினப்பட்டு இருக்கின்ற பொழுது நாம் மீண்டும் ஆரோக்கியத்தை தருகின்ற முயற்சி செய்கின்ற ஒன்று. மீண்டும் தீய சக்திகள் தலையெடுக்கக்கூடாது என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். புரிந்துங்களா? மருந்தென வேண்டாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போற்றினேன். அருந்தியது அற்றது என்ற 2 வார்த்தைகளும் தண்ணீரை குறிக்கும். அருந்தப்படுவதும் அதன் பின் உடலை விட்டு அற்று போவதும் தண்ணீர் மட்டுமே. நீங்கள் பால் சாப்பிட்டால் அது உடலில் ஒரு சத்தை விட்டுத்தான் செல்லும். இப்போ நாங்களோட எலுமிச்சம்பழம் சாறு சாப்பிட்ருக்கேன். எலுமிச்சம்பழம் சாறு என்பது வேறு, தூய தண்ணீர் என்பது வேறு. தூய தண்ணீர் தான் ரத்தத்தில் எதையும் செலுத்தாமல் வெளியே அற்று போக முடியும். ஒரு எலுமிச்சம்பழம் சாப்பிட்டுன்னு வச்சிங்க, அது எப்படி தூய்மைன்னு சொல்ல முடியும்? நான் ருசிக்காக சாப்பிட்ருக்கேன், ஆனால் அதுதான் என் கண்ணை பாதிக்கிறது. எலுமிச்சம்பழம் சாறு சாப்பிட்டால் கண்ணை குருடாக்குகிறது. அல்லது கண்ணில் எலுமிச்சம்பழத்தை அந்த உப்புக்கு சோடியம் பொட்டாசியம் இதெல்லாம் ரத்தத்தில் கலக்குது. ரத்தத்தில் கலந்த அந்த உப்பானது 30 நிமிடத்தில் கண்ணுக்கு வந்து சேர்ந்து விடுகிறது. நீங்கள் சிறிதளவு எலுமிச்சம்பழ சாறு சக்கரை போட்டு அல்லது வந்து தண்ணீர் போட்டு எப்பவும் போல விருப்பமான குடிப்பீங்க இல்லையா? அதை குடிச்சு பாருங்க. அந்த உப்பு, எலுமிச்சம்பழ சாறு உப்பு உடனடியாக 1/2 மணி நேரத்தில் கண்ணினுடைய விழிலென்ஸில் வந்துருன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க விஞ்ஞானிகள். அந்த இருக்கிற கண்ணில் இருக்கிற உப்பை வெளியே எடுப்பதற்கு ஏறத்தாழ 30 நாட்கள் நீங்கள் ஹைட்ராப்ஸ் போடணும். அப்போ 30 நாட்கள் என்ன பண்ணணும்? நீங்கள் எலுமிச்சாறு குடிக்கக்கூடாது, தண்ணீரே நீங்கள் மருந்து அருந்தணும். அப்படி தண்ணீரை மருந்து அருந்துகின்ற பொழுது அந்த தண்ணீரை ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தி என்ன ஆகும் தெரியுமா?
கண்ணில் இருக்கிற உப்பை வெளியே நீக்கிடுச்சுன்னா கண் பளிச்சுன்னு தெரியும். இந்த கண்ணு பளிச்சுமே இருந்து காட்டி தான் 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக எல்லாம் பெரிய பெரிய அறிவாளிகள் என்ன கண்ணின் மூலமாக வியாழத்தை பார்த்துருக்கிறாங்க, கண்ணின் மூலமாக செவ்வாயை பார்த்துருக்காங்க, கண்ணின் மூலமாக சூரியனை சுற்றி வருகின்ற 9 கோள்களும் கண்ணில் பார்த்துருக்காங்களே. 8 கோள்கள் 6 கோள்கள் வரைக்கும் கண்ணிலே பார்த்துருக்குறாங்க. சரியா? அப்போ தொலைநோக்கி வச்சு யாராவது கண்டுபிடிச்சாங்க. அதெல்லாம் இருக்கட்டும். அப்போ கண்ணு தூய்மையாக இருக்கணும்னா நீர் மருத்துவம் தானே தேவை. ஆக அறிஞ்சது அற்ற 2 வார்த்தைகளும் தண்ணீரை குறிக்கும். அருந்துவதும் பின் அற்று போவதும் தண்ணீர் மட்டுமே. நீங்கள் பால் சாப்பிட்டால் கூட அது உடலில் ஒரு சத்தை விட்டுத்தான் செல்லுமே தவிர அற்று போகாது. நீர் உணவின் அடிப்படை திருக்குறள் இதுதான். இந்த அர்த்தம் என்னுடைய 55வது வயதில் தான் புரிந்தது. 55வது வயதில் தான் புரிஞ்சிருக்காரு. அவர் வந்து செலவே இல்லாமல் பிஏ இன்ஜினியர் படித்தவர் 1960. புரியுதுங்களா? அப்பாவுக்கும் குடும்பத்துக்கும் 10 பைசா செலவு வைக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக படிச்சிருக்காரு. 15 வயசுலேயே சித்தர்களுடைய உணவில்லாமல் வாழும் கலை, சித்தர்களுடைய யோக கலையெல்லாம் பார்த்துருக்காரு. ஆக அவர் விவேகானந்தருடைய ராஜயோகம் அவருக்கு தூண்டுதலாக இருந்திருக்கிறது. ஏராளமான யோகிகளுடைய நூல்களை படித்துவிட்டு தான் பிற்பாடு அந்த உணவில்லாமல் வாழ அந்த மூக்கஸ்லெஸ் டயட் ஹீலிங் சிஸ்டம், இந்த சரி குறைந்த உணவுங்கிற புத்தகம் கைக்கில் கிடைச்சனி அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்குறாரு. அப்போ ஜெர்மனி தத்துவத்தை 95 விழுக்காடு அடிப்படையாக வைத்துக் கொண்டு 5 விழுக்காடு திருமூலர் தந்த தத்துவத்தை வைத்துக் கொண்டு உடம்பை 7 ஆண்டுகள் ஆய்வு செய்து தன்னுடைய 93 கிலோ எடையை வந்து 63 கிலோ எடையை மாற்றி நாக்கில் வெள்ளை படியவில்லை என்று நிரூபித்து காமித்தார். நாக்கில் வெள்ளை படிந்தாவே அது குற்றம் வள்ளுவர் எழுதினார். ஆக அந்த அற்று போகின்ற வரைக்கும் அவர் கடைசியில் அவர் காய்கறி சாப்பிட்டு நீர் கடைசியில் 2 பிஸ்கட்டு மிச்சரை வைத்து முடித்துக் கொண்டார். முடிக்கும் பொழுது உடம்பு நின்றுச்சு. எப்போ உடம்பு கரைஞ்சி சுத்தமாகுதா? நாக்கட் நீட்டினா நாற்றம் வராது. இப்போ எனக்கு நாற்றம் வந்து கிட்டத்தட்ட 25 வருஷமாச்சு. நாக்கட் நீட்டா நாற்றம் வரக்கூடாது. புரியுதா? நாற்றம் வந்துட்டாவே ரத்தம் கெட்டு போச்சு. இன்னைக்கு 100க்கு 99 பேரும் நாற்றம் பிடித்த வாயாத்தான் இருக்கிறார்கள் என்று நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆகினால ஆரோக்கியம் உங்கள் கையில் இருக்கிறது. சிந்தித்து பாருங்கள். நன்றி, வணக்கம்.